ان کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے، وہ میرے ساتھ کھولیے متی کی انجیل 5واں باب متی کی انجیل کا 5واں باب 21ویں آیت سے پڑھیں گے 24ویں آیت تک۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر، توبہ کر اپنی نظر گزران۔ آمین۔ پچھلے سنڈے ہم نے جو عبادت کی اور کلام سیکھا، برادر ڈے بھی ہوتا ہے، کون کہتے ہیں ہوتا ہے، کون کہتے ہیں نہیں ہوتا؟ سنیے 24 تاریخ کو برادر ڈے ہے۔ آنے والی 24 بدھ کو برادرز ڈے کا نام دیا گیا ہے۔ یہ امریکہ سے شروع ہوا، کچھ عرصہ تو صرف امریکہ میں چلتا رہا، پھر یہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوا۔ یاد رکھیے 24 مئی برادرز ڈے ہے۔ اب یہ بڑی خاص بات جو میں اب تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو رشتے اور ان کی یاد میں کوئی دن منایا جاتا ہے، آدمیوں نے یہ مقرر کیا ہے، لیکن بائبل میں سے لے کر ہی انہوں نے مقرر کیا ہے۔ جیسے فادر ڈے یا مدر ڈے پر خدا کا کلام دیا جاتا ہے اور کلام سنایا جاتا ہے، اسی طرح سے برادر ڈیز پر بھی خدا کا کلام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہر ایک رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو انسان کو جینا سکھاتی ہے، رشتوں کی پہچان کرواتی ہے، اور بائبل سے ہی ہم سیکھ کر ترقی کرتے ہیں زمین پر اور آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کی تعلیم سنیے۔ یسوع مسیح نے کہا، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ تم سن چکے ہو، جہاں پر لکھا ہو کہ تم سن چکے ہو تو اس کا مطلب ہے پرانے عہد نامے میں یا شریعت میں سن چکے ہو کہ خون نہ کرنا۔ اگر کوئی خون کرے گا تو وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ اب آگے لکھا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو، اگر کوئی اپنے بھائی پر غصہ کرے گا تو کیا لکھا ہے اس کے لیے؟ وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ کرے گا یا غصے ہوگا، یہاں پر جو شریعت کی بات ہے، اگر کوئی قتل کرے گا تو وہ سزا کے لائق ہوگا۔
عدالت کی سزا کے لائق ٹھہرے گا۔ یسوع مسیح کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ اگر بھائی کو قتل کرے گا تو وہ سزا کے لائق ہوگا، اگر کوئی بھائی پر غصہ کرے گا، بھائی کو ناراض کرے گا، تو اس سے بھی وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ پھر آگے لکھا ہے اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا، اگر کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ سزا کے کس سزا کے؟ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ اور جو کوئی اپنے بھائی کو احمق کہے گا، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جہنم میں جائے گا۔ جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی احمق کہے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ آگے ایک اور بات بھی لکھا ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر جاتا ہے اپنی نظر گزراننے کے لیے، تو وہاں پر تجھے یاد آتا ہے کہ بھائی کے ساتھ تیری کوئی ناراضگی ہے، کوئی شکایت ہے، تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یسوع مسیح کہتا ہے وہاں پر یہ کرنا ہے کہ قربان گاہ پر جانا ہے قربانی کرنے کے لیے، نظر گزراننے کے لیے۔ تو وہاں پر جا کر قربانی نہیں کرنی، کیا کرنا ہے؟ آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کا بھائی ناراض ہے یا آپ کو بھائی سے کوئی شکایت ہے، قربانی کو وہاں پر چھوڑ دے اور پہلے جا اپنے بھائی کے پاس، اور وہاں پر جا کر اپنے بھائی کے ساتھ پہلے ناراضگی کو ختم کر اور اس کے بعد آ کر قربانی دے دینا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ قربانی قبول نہیں ہوگی اگر آپ کا بھائی آپ سے خوش نہ ہوا۔ قربانی قبول تب ہوگی جب تو اپنے بھائی کے ساتھ صلح کرے گا، ناراضگی کو ختم کرے گا۔ اب سنیے، جو کچھ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے یا مسیح کی تعلیم ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے تم سن چکے ہو کہ خون نہ کرنا، یہ سن چکے ہو۔ نئے عہد نامے کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی پر غصہ کرتا ہے یا بھائی کو ناراض کرتا ہے تو وہ قتل کے برابر ہے۔ ہم تو پرواہ بھی نہیں کرتے ان باتوں کی اور بھائی کے رشتے کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کسی نے بھائی کے دن کے لیے ایک تاریخ رکھی ہے کہ وہ 24 مئی ہوگی تو یہ اچھی بات ہے۔ کبھی ہمیں بھائی کو بھی یاد کرنا چاہیے اور بھائی کے بارے میں خدا کا کلام بھی سیکھنا چاہیے۔ بھائی کے بارے میں خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی بھائی کو ناراض کرتا ہے تو وہ قتل کے برابر ہے، خون کرنے کے برابر ہے، اور اگر کوئی قربانی چڑھاتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے وہ اپنے بھائی کے ساتھ صلح کرے اور اس کے بعد آ کر آپ کو قربانی گزران سکتا ہے، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب جو بات بائبل میں سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی کی خدا کے کلام میں بڑی اہمیت ہے، بھائی کا درجہ ہے، بھائی کو بائبل عزت دیتی ہے بھائی پر۔ اب بھائیوں کے بارے میں بہت سا کلام ہمارے پاس موجود ہے، لکھا ہوا کلام بھائیوں کے بارے میں، بھائیوں کے رویے کے بارے میں، کس طرح سے رہنا چاہیے، بہت ساری باتیں بائبل کے اندر موجود ہیں۔ لیکن چند ایک باتیں سیکھیں گے، اگر آپ کو سمجھ آئی تو آج کے بعد اپنے بھائی کو اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے۔ اب بائبل کیا سکھاتی ہے بھائی کے بارے میں؟ ہمیں بائبل میں سے ایک سٹوری ملتی ہے شروع میں،
दो भाइयों के बारे में। ये आदम के बाद अगली नस्ल है जहां पर दो भाइयों की स्टोरी हमें बाइबल में से मिलती है। जब हम उस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हम कुछ बातें वहां पर सीखते हैं। बाइबल में लिखा है दो भाई, एक का नाम कायन और दूसरे का नाम हाबिल है। अब दो भाइयों के बारे में जो स्टोरी बाइबल में मिलती है, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। अब कत्ल क्यों किया? आपको पता है क्यों किया? जेलस की वजह से। क्या गलती की थी भाई ने? भाई का कसूर क्या था कि वो मकबूल क्यों हुआ है? उसकी तरक्की क्यों हुई है? वो मकबूल क्यों ठहरा है? शैतान का पहला जो गुनाह लाने का, इंसानों गुनाह लाने का तरीका था, वो आदम और हवा को गुमराह किया और उनको खुदा के कलाम से हटाया, क्योंकि उनके पास ज्यादा बड़ी शरीयत नहीं थी ये कि फल ना खाना, और उसी पर अटैक किया और उनको गुनाह में डाला। अब वो गुनाह में पड़ के खुदा के उस मकाम से जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया हट गए और नुकसान हुआ। अब दूसरा अटैक, भाइयों का आपस में नाराज होना, इख्तलाफ पड़ना, जेलस करना, शैतान का दूसरा अटैक ये था और इससे एक बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तब उसने अपने भाई के बारे में गलत सोचा कि वो अपने भाई को मार डालेगा। इससे पहले कि वो अपने भाई को कत्ल करे, खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। खुदा ने उसे कहा, अगर तू मकबूल होना चाहता है तो भलाई कर, तो अपने भाई पर क्यों नाराज है और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है, तेरी सूरत क्यों इस तरह की है? अगर तू मकबूल होना चाहता है तो फिर क्या कर? भलाई कर। उसको तरीका भी बताया कि मकबूल होने के लिए जेलस करना मुनासिब नहीं है, भलाई करना मुनासिब है। आज जमीन पर ऐसे ही होता है, एक भाई तरक्की करता है और दूसरा जेलस करना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है? गुनाह जन्म लेता है, गुनाह बढ़ता है और बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि भाई भाई को कत्ल भी कर देता है। अब उसने कहा कि तेरा भाई कहां है? तो उसने कहा कि मैं क्या उसका मुहाफिज हूं? बताना ये चाह रहा था कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जब उसने उसे कत्ल किया तो आगे हम पढ़ते हैं 10वीं आयत से, चौथे बाब की 10वीं आयत, 22 के चौथे बाब की 10वीं आयत से। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? उसने, किसने? खुदा ने कहा कि तूने ये क्या काम किया है? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। तेरे भाई का खून जमीन पर से मुझको पुकारता है। कौन पुकारता है? खून पुकारता है। जब को भाई को कत्ल करता है तो भाई का खून खुदावंद को पुकारता है। अगर को भाई को नाराज करता है तो भाई की आहें, भाई के दिल की आवाज खुदा तक पहुंचती है और खुदा इससे नाराज होता है। जी आगे पढ़िए। और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। और खुदा ने उसको जवाब दिया इस काम के लिए कि तूने अपने भाई को कत्ल किया और तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है। अब तेरे लिए यह है कि तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। आगे, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। भाई का खून लेने के लिए जमीन ने अपना मुंह पसारा। जब तू जमीन को जोतेगा, तो बाइबल में लिखा है फिर क्या होगा? जब तू जमीन को जोतेगा, वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी। अब वो तुझे अपनी पैदावार नहीं देगी। पूरी जमीन पर उसके लिए
पैदावार बंद, जमीन तुझे पैदावार नहीं देगी, क्योंकि तूने अपने भाई को कत्ल किया है, तेरे हाथों से खून जमीन पर गिरा है, इसलिए जमीन तुझे कभी फसल नहीं देगी। अब वो तब तो काम ही यही था खेती बाड़ी का ही, लेकिन जमीन पूरी जमीन है, उसके लिए वो पत्थर बन गई है, उसके लोहा बन गया, उसके लिए पीतल का बन गया है, पूरी जमीन कुछ भी उसको हासिल नहीं देगी। अब वजह क्या थी कि उसने अपने भाई को कत्ल किया। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? इस तालीम को यीशु मसीह यूं बताते हैं, अगर कोई अपने भाई पर गुस्सा करेगा या भाई को नाराज करेगा तो वो कत्ल के बराबर है, क्योंकि तुम सुन चुके हो कि अगर कोई कत्ल करेगा तो वो सजा के लायक, उसकी सजा अदालत में जाएगी, अदालत उसके लिए सजा मुकर्रर करेगी। अगली बात क्या है? सुन चुके हो, अगर कोई कत्ल करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और अगर कोई अपने भाई को पागल या अहमक कहेगा उसकी सजा क्या है? आपको याद है उसके बारे में क्या लिखा है? सदरे अदालत की सजा उसको मिलेगी। अब सदरे अदालत क्या है? सुप्रीम कोर्ट। अब छोटी अदालतें जो हैं वो कोई सजा दे देती हैं तो दूसरी अदालत, उससे बड़ी अदालत में अपील की जा सकती है, ऐसे ही है ना? और उसकी सजा कैंसिल भी हो सकती है। फिर क्या होता है? तहसील से जिले की तरफ, फिर आगे बढ़ते हैं हाई कोर्ट की तरफ। हाई कोर्ट सजा देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल भी कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को सजा दे तो उसको कौन कैंसिल करेगा? सदरे अदालत की सजा, आखिरी अदालत की सजा, आखिरी अदालत, सदर की अदालत से भी वो सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी अदालत है, उससे भी उसकी सजा तुझे मिलेगी जो कभी कैंसिल ना हो। और वजह क्या है? किस वजह से मिलेगी? पागल बोला या अहमक कहा तो तुझे सदरे अदालत की सजा मिलेगी, जिसकी कोई अपील नहीं है, जिसकी माफी नहीं है। अब अगर आप गौर से इस बात को गौर से ज़हन में सोचें, गौर से देखें, क्या आप करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से आज क्या चलता है? भाई को पागल या अहमक करना को कहना कोई बड़ी बात समझी जाती है? यह तो मामूली सी बात समझी जाती है, लेकिन समझे बगैर लोग बोल देते हैं, बगैर सोचे इस तरह के लफ्ज बोल देते हैं। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, अगर कोई पागल या अहमक कहता है तो उसे बड़ी अदालत, सदरे अदालत की सजा उसको मिलेगी। और ये कौन कह रहा है? ये पहाड़ी वाज है, 5वां बाब है, पहाड़ी वाज है। ये यीशु मसीह के मुंह का कलाम है, यीशु मसीह के मुंह से निकला है। जो कलाम यीशु मसीह के मुंह से निकला है, क्या वो बदल सकता है? वो मजबूत है, वो कभी बदल नहीं सकता। जिसके बारे में लिखा है, आसमान टल सकता है, जमीन टल सकती है, लेकिन मसीह ने कहा, मेरे मुंह की बातों में से कोई बात, नुक्ता या शोशा भी हरगिज न टलेगा। तो वो मसीह कहता है कि अगर कोई भाई को पागल या अहमक कहेगा तो वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। भाई पर जेलस करना, अहमक कहना, बुरा कहना, यह बड़ा खतरनाक है। अगर आप इसी बात पर गौर करें, आगे ना भी बढ़ें, तो यह कलाम
बहुत जरूरी है कि आप इस पर गौर करें, और ये चंद लम्हों के लिए गौर ना करें, बल्कि अपनी पूरी लाइफ में कभी भी अपने भाई को पागल या अहमक ना कहें। बाकी तो बड़ी बातें इसके पीछे हैं, लेकिन जिसको हम छोटी समझते हैं उसकी भी इतनी बड़ी सजा है कि वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा। फिर इसके बाद एक और स्टोरी पैदाइश की किताब में से, पैदाइश की किताब के 13वें बाब में 8वीं आयत पढ़िए। तब अब्राम और लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। आमीन। अब्राहम ने कहा अपने भतीजे से लूत से, क्या कहा? कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये आपस में भाई थे? लूत चाचा और भतीजा थे। फिर यहां पर लिखा है हमारे और तुम्हारे दरमियान, चरवाहों के दरमियान और चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे। ना हमारा आपस में झगड़ा हो और ना हमारे चरवाहों का आपस में झगड़ा हो। अब बात यह है कि वो यूं सोचता है कि अगर भाई का भाई के साथ झगड़ा होना बुरी बात है, तो भाई के चरवाहों का भी आपस में झगड़ा होना बुरी बात है। ये भी आपस में झगड़ा ना करें। उसके लिए काम किया गया। काम क्या था? कि अलग हो जाते हैं। बेहतर है कि हम अलग हो जाते हैं, झगड़ा पैदा ना करें। भाई का भाई के साथ झगड़ा भी ना हो और भाई के चरवाहों के साथ झगड़ा भी ना हो। यह मैं बाद में बताऊंगा कि उसने भाई क्यों कहा है। तो फर्क है, क्योंकि बाइबल में हम उसका भतीजा पढ़ते हैं, लेकिन उसने भाई क्यों कहा, यह सवाल और इसका जवाब बाद में दूंगा कि उसने अपने भतीजे को भाई क्यों कहा। अगर आप सोचें तो उसने कहा, थोड़ा सा आगे भी पढ़ दें, क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? उसने कहा देख ये सारा मुल्क तेरे सामने है, सो तू मुझसे अलग हो जा। सो ऐसा करके तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं चला जाऊंगा, और अगर तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। अगर तू इधर जाए तो मैं इधर चला जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की तराई पर जो जुगर की तरफ है नजर दौड़ाई। हाँ, तब लूत ने ऊंची जगह पर जाकर देखा और उसने यरदन का इलाका सारा चेक किया, दूसरा भी चेक किया, और चेक करने के बाद उसने पसंद किया कि ये वाला मुझे मिलना चाहिए। जी पढ़िए। क्योंकि वो उससे पेशतर के खुदावंद ने सदोम और अमूरा को तबाह किया। ये वो इलाका था जहां पर बाद में तबाही हुई थी। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानंद खूब सैराब थी। ये जगह खूब सैराब थी। किसकी तरह की? खुदावंद के बाग और मिस्र के इलाके की तरह खूब सैराब थी। खुदावंद के बाग यानी बागदन की तरह का था। जो उसने पसंद किया इलाका वो बागदन की तरह था और मिस्र की तरह था। उसने सिलेक्ट किया, उसने कहा कि ये वाला मुझे चाहिए, जो ज्यादा सराब है, ज्यादा खूबसूरत है, हरा भरा है। लूत ने उसको कबूल किया, और जो उस तरह का नहीं था, जो उसको अच्छा नहीं लगा, उसने उसको इब्राहिम के लिए छोड़ दिया। जी आगे पढ़िए।
लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया लूत ने सारी तराई को, जितनी वो पहाड़ से नीचे जगह उसको नजर आ रही थी, वो सारी उसने अपने लिए चुन ली और वो मशरक की तरफ चला और मशरक की तरफ चला और एक दूसरे से जुदा हो गए। इस तरह से वो एक दूसरे से अलग हुए। अब्राम तो मुल्क कनान में रहा अब्राम तो मुल्क कनान में रह गया और लूत ने तराई के शहरों में सकूनत की और वहां पर वो जाकर तराई के एरिया में वहां पर उसने सुकूनत की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। सदूम की तरफ अपना डेरा लगा लिया। अब सुनिए क्या बताना चाह रहा हूं। बताना ये चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि ये बेहतर नहीं है कि हमारी आपस में लड़ाई हो, झगड़ा हो, या हमारे चरवाहों का आपस में, इसलिए ये बेहतर है कि हम आपस में अलग हो जाएं। अब उसने अपने भतीजे को कहा कि अब दो एरिया हैं, एक को तू कबूल कर ले और दूसरे को मैं करता हूं। अब लूत ने वो वाला हिस्सा चुना जो उसको ज्यादा खूबसूरत लगता था। एक तो बात यह है कि भाइयों से अलग होते हैं, ये बुरी बात नहीं है। अगर कोई मसला हो तो अलग हो जाना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब उसका बंटवारा किस तरह से किया जाए, बांटा किस तरह से जाए। इब्राहिम ने कहा अपने भतीजे को कि जो तुझे पसंद है वो रख ले और जो तू छोड़ेगा वो मैं रख लूंगा। अब लूत ने कौन सा वाला उठाया जो ज्यादा सरसब्ज था, और इब्राहिम ने कौन सा वाला जो उसने छोड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ, आगे पढ़िए। और सदूम के लोग खुदा की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। लूत की जो कौम थी, जो जिनमें वो था, जिसको वो लीड कर रहा था, वो नहायत बदकार निकली। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, लूत जब जुदा हुआ तो खुदा इब्राहिम के पास आया, अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा। खुदा ने कहा, लूत तो चला गया है लेकिन इब्राहिम के पास खुदा आ गया और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अब तू जहां पर खड़ा है, जिस जगह पर तू है, वहां से शमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा। आगे, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। ये मुल्क मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए देता हूं और मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानंद बनाऊंगा और मैं तेरे नस्ल को बढ़ाऊंगा खाक के जर्रों की मानंद, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जर्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। अच्छा, ये वाला जो इलाका है जहां पर खुदा ने इब्राहिम को कहा कि ये वाला इलाका चारों तरफ देख ले और मैं यहां पर तुझे बरकत दूंगा, वो इलाका कौन सा था? वो कनान का इलाका था। बाद में वही उनको मिला, वो उनकी मलकियत थी। बात ये करना चाहता हूं इस कलाम से जो हम सीखते हैं, इस हवाले से कलाम इस तरह से है कि उसने जब अलग होकर अपनी राली अपना डेरा डाला तो इब्राहिम पीछे रह गया। तो खुदा इब्राहिम के पास आया और उससे कहा कि ये इलाका तेरा है, इसको मैं बढ़ाऊंगा और यहां पर मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदा लूत के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि वो अपना हिस्सा ले चुका था। इब्राहिम भी अपना हिस्सा ले चुका था, लूत भी, दोनों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया था। लेकिन इब्राहिम के पास क्यों आया और बरकत का वादा उसके साथ क्यों किया? आप जब भाई भाई जब आपस में बांटते हैं तो हर भाई का ख्याल होता है कि अच्छी चीज मुझे मिल जाए, ऐसा ही है ना? हर भाई ये सोचता है कि जो अच्छा हिस्सा है वो मुझे मिलना चाहिए, और इस पर बहस भी होती है, इस पर झगड़े भी होते हैं।
لیکن یاد رکھے ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو نکما حصہ لیتا ہے اس کو خدا برکت دیتا ہے. بھائیوں میں جب بھی بٹوارا ہو، جب بھی بانٹیں تو کوشش کریں کہ جو حصہ باقی بچے وہ لیں، جو چھوٹ جائے، اور دوسرے کو کہا جائے کہ تو جو اچھا لگتا ہے وہ اٹھا لے، اور جو اس کو برا لگتا ہے خدا اسی حصے کو برکت دے گا. خدا اس میں برکت ڈالتا ہے. جو چھوڑا جاتا ہے خدا ہمیشہ چھوڑی ہوئی چیز کو برکت دیتا ہے. پھر ابراہیم نے اس میں برکت پائی. اور آج بھی پوری دنیا میں اگر آپ غور کریں، پوری دنیا میں جو سب سے زرخیز اور سب سے اچھا علاقہ ہے وہ وہی علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل رہتے ہیں. کنعان کا علاقہ آج بھی بابرکت ہے، آج بھی اس پر برکت ٹھہری ہوئی ہے، کیونکہ خدا نے ابراہیم کو اس علاقے میں برکت دی. اور جو خوبصورت سراب اور جو خدا کے باغ کی مانند تھا وہ جلا ہوا ہے. وہاں پر بحر مردار ہے. بحر مردار، پتہ نا بحر مردار کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر کا پانی کڑوا، خراب، زہریلا ہے، جہاں پر زندگی نہیں ہے. وہ علاقہ ہے جو لوط نے سلیکٹ کیا. اب خدا کمزوروں کو بھی برکت دیتا ہے. اگر کوئی اپنے بھائی کا زیادہ خیال رکھتا ہے تو خدا اس کو برکت دیتا ہے. بڑے بھائی نے اس سے کہا، ابراہیم نے اس سے کہا کہ تو جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ رکھ لے. تو لوط کو بھی چاہیے تھا کہ نہیں، جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ تو رکھ لے، تو بڑا ہے. حق تھا نا، بنتا تھا نا. لیکن وہ چلاک نکلا اور خوبصورت حصے کو اس نے قبول کر لیا اور کمزور حصہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا. اب خدا ابراہیم کے پاس آیا. بھائیوں میں جب بھی آپ کوئی حصہ تلاش کرتے ہیں تو کبھی لالچ نہ کریں. اور دوسری بات، بھائی اگر ترقی کرتا ہے تو کبھی جیلس نہ کریں. نقصان ہوتا ہے، برکتیں رک جاتی ہیں. بہت سارے لوگوں کی برکت اس وجہ سے بھی رکی ہوئی ہے، بھائیوں پر جیلس کرنے کی وجہ سے. اس کی ترقی کیوں ہوئی ہے؟ برکت رکی ہوئی ہے. یا پھر یہ کہ ان کو کمزور چیز دینا، اس سے بھی برکت رک جاتی ہے. اگر آپ خدا سے برکت لینا چاہتے ہیں تو کمزور حصے کی تلاش کریں اور اچھا حصہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑیں. آمین. پھر خدا اس کے پاس آتا ہے، اسے برکت کا وعدہ کرتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جب لوط الگ ہوا تو ایک بار لوط کو لوٹا گیا. یہ بھی آپ نے سٹوری سنی ہے. دوسرے ملک کے بادشاہ اور اس کا سامان اور اس ملک کے مال کو، ان کے نوکروں کو، ان کی عورتوں کو، بچوں کو وہ کر کے لے گئے. تو پھر ابراہیم نے جا کر اسے چھڑایا. یہ 14ویں باب میں 11ویں آیت سے پڑھیے. تب صدوم اور عمورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے. وہ بادشاہ یہ مال اناج لے کر چلے گئے اور ابراہیم کے بھتیجے کو لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے. ابراہیم کے بھتیجے لوط کو بھی لے گئے اور اس کا سارا مال. لوط بھی گرفتار ہوا، اسیر ہوا، اس کو بھی لے گئے اور اس کے مال کو بھی، کیونکہ وہ صدوم میں رہتا تھا، اس لیے کہ وہ صدوم کے علاقہ میں رہتا تھا. تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی. ایک نے جو بچ گیا تھا وہ گیا اور اس نے ابراہیم کو کہا کہ یہ حادثہ وہاں پر ہوا ہے. اور جو اسکال اور انیر کے بھائی ممرے اور اموری کے بلوتو میں رہتا تھا، وہ وہاں پر بلوتوں میں رہتا تھا، وہاں پر اس کو میسج دیا گیا. اور یہ ابراہیم کے ہم عہد تھے. ہاں، یہ ابراہیم کے ہم عہد تھے. جب ابراہیم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا
جب ابراہیم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا. کون ہوا؟ بھائی. اب یہاں پر بھتیجے کو بھائی کہا گیا ہے. بھائی جب گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 318 مشتاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا. ان کا پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا. اپنے ساتھ اس نے کچھ اور سرماؤں کو لیا، اور رات کو اس نے اس کے خادموں نے گول گول ہو کر ان پر دھاوا کیا، گول گول بنا کر ان پر جا کر دعویٰ کیا، اور ان کو مارا. ان کو مارا بھی. اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور ان لوگوں کو واپس پھیر لایا. وہ سب کو لایا، اپنے بھائی کو بھی. یہاں پر بھی بھائی لکھا ہوا ہے. اپنے بھائی لوط کو، اس کے مال کو، عورتوں کو، سب کچھ کو واپس لایا اور اس بادشاہ کو قتل کیا. اب جب واپس آ رہا تھا تو اس کو راستے میں ایک کاہن ملا. کاہن کون تھا؟ ملک صدق کا بادشاہ، جس کے معنی سے اس کا اگر اس کی تفسیر دیکھو تو عبرانیوں میں 7ویں باب میں لکھی ہوئی ہے. 7ویں باب میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا کوئی نسب نامہ نظر نہیں آتا، آگا پیچھا کچھ نہیں لکھا ہوا. یہ اپنے نام کے معنی سے تو صدق یعنی راست بازی کا بادشاہ اور سالم یعنی سلامتی کا بادشاہ، اور اس کو دائیے کی دی گئی اور اس نے اس کا استقبال کیا. اب استقبال کس نے کیا؟ تو وہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کا مشابہ ہوا. خدا کے بیٹے کی طرف سے اس کو مبارکبادی ملی، اس کا ویلکم کیا گیا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے حق پر اور اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے جنگ کی ہے. اب آخری بات جو میں نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا کہ وہ بھائی کیوں کہتا ہے جبکہ بائبل میں بھتیجا لکھا ہوا ہے. آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی سوال آپ کے ذہن میں بات آئی ہے؟ جب کوئی حصہ بانٹا جاتا ہے، اگر بھائی موجود نہ ہو یا ڈیتھ ہو چکی ہو تو اس کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو بھتیجے کا حق نہیں ملتا، بھائی کا حق ملتا ہے. وہ بھائی کی جگہ پر ہوتا ہے. اب بڑے بھائی نے بھائی کا حق ادا کیا ہے. بڑے بھائی کا جو ایمانداروں کا باپ ہے، اس نے اپنے بھائی کا حق ادا کیا کیونکہ اس کا بھائی موجود نہیں تھا. بھتیجے کو اس نے بھائی کا حق دیا ہے، بھتیجے کا حق نہیں دیا. اس لیے بھائی لکھا گیا کیونکہ اس نے حق اس کا اپنا حصہ نہیں تھا، اس کے باپ کا حصہ اس کو مل رہا تھا. اس لیے اس نے کہا کہ یہ بھائی، ہم بھائیوں میں مسئلہ نہ ہو، بھائیوں کا برابر کا حصہ دیا گیا. اس نے برابر بھی دیا. ایک حصہ تو لے لے، ایک میں لے لیتا ہوں. پہاڑ کے اس سائیڈ کا لینا ہے یا اس سائیڈ کا لینا ہے؟ اس نے کہا یہ والا لینا ہے. ایک تو اس کو اپنے بھتیجے کو اپنے بھائی کے برابر کا حصہ دیا، اور دوسرا اس کی مرضی کا دیا. جو کچھ وہ چاہ رہا تھا وہ اس کو دیا، اور خدا نے اس سے برکت دی. اگر کوئی بڑا بھائی سن رہا ہے تو اپنے بھائیوں کو باپ کے بعد شفقت دے. باپ کے بعد بڑا بھائی ہوتا ہے، اور بڑے بھائی کو ہر چیز میں چھوٹے بھائیوں سے یہ کہنا چاہیے کہ جو تو پسند کرتا ہے تو لے لے، اور جو تو چھوڑتا ہے وہ میں لے لیتا ہوں. اس میں بلیسنگ ہے، اس میں برکت ہے. اور چھوٹے بھائیوں کو بھی بڑے بھائی کا اس طرح سے احترام کرنا چاہیے جس طرح سے باپ کا. تو اس میں برکت ہے، اس میں بلیسنگ ہے. اور یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بتایا، اگر کوئی بھائی کو پاگل یا احمق کہے، یہاں چھوٹے یا بڑے کی بات نہیں لکھی، کوئی بھی چھوٹا بھائی ہو یا بڑا ہو، اگر کوئی پاگل یا احمق کہے تو وہ عدالت ہے، بلکہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اگر کوئی خون کرتا ہے تو وہ عدالت کے لائق ہوگا، عدالت کی سزا اس کو ملے گی. لیکن اگر کوئی بھائی کو پاگل یا احمق کہتا ہے
पुराने अहदनामे ने तो ये कहा कि अगर कोई कत्ल करता है, खून करता है, तो वो अदालत की सजा के लायक होगा। और यीशु मसीह ने कहा अगर कोई पागल कहता है या अहमक कहता है तो उसको एक तो सदर अदालत की सजा के लायक, और दूसरा फिर एक और भी बात आगे लिखी है, जहन्नम की आग के लायक होगा। यानी ज़मीन पर भी उसको सज़ा मिलेगी और आसमान पर भी उस सज़ा के लायक होगा। ज़मीन पर की अदालत भी उसको सज़ा देती है और आसमान पर जहन्नम की आग उसके लिए है। अगर आपको समझ आ गई है आज इस ख़ास दिन में जो मैसेज हो रहा है भाई के हवाले से, तो अपने भाइयों की कदर करें। बाइबल आपको कहती है, अगले मैसेज में अगले संडे भी हम भाई के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये दरमियान में आता है। बुध के दिन 24 तारीख को ये दिन मनाया जाएगा। अगर आपको मौका मिले अपने भाइयों को कोई गिफ्ट करने का तो ज़रूर करें। और एक बात और भी कि भाई के साथ, और ये बहनें फर्क नहीं है, बहनें भी अपने भाइयों की उस तरह से कदर करें जिस तरह से भाई को भाई के साथ करना चाहिए, और भाइयों को भी बहनों की उस तरह से कदर करनी चाहिए जिस तरह से वो दूसरे भाइयों के साथ करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।